තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ. හොඳයි. අද අපේ 13 වෙනි දුරස්ත භාවනා වැඩසටහනේ 4 වෙනි දවසේ අපිට ප්‍රශ්න 11ක් ලැබිලා තියෙනවා. මම මල්කාන්තිගෙන් ඉල්ලා සිටින මේ ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරන්න කියලා. හොඳයි. පළවෙනි ප්‍රභාෂාවෙන් ලියවුණු ප්‍රශ්නයක්. Question number 1. Most Venerable Bhante, I start my meditation with the walking. After taking about 7 to 8 steps, eyes get closed, body straightens up, and thereafter the steps become very small and measured. Taking further few steps forward, a softness and a lightness of the feet is felt. Thereafter, at times, walking stops automatically and remains in a standing position for a while. Then the hands and the body get stretched upwards, and then the hands fall back on either side and stay limp. After a while, the walking continues. Most often, various thoughts comes and go, but continue the walking without being hindered by the thoughts. At the end of the walking stretch, I sit to commence my sitting meditation with the same trend. Like in the walking meditation, thoughts come and go. After a while, I normally experience a blank space. On a very few occasions, I have experienced another level of the blank space, without any thoughts, without any sounds, without any feelings. After some time, I am back on the normal blank space. Many times I have seen images of Buddha statues and structures of houses, which I have never seen in my life. I continue my meditation undeterred. Bhante, much appreciate your guidance in my meditation practice. May you attain Nibbana in this life itself. Theruvan Saranai. That's all. As far as you have seen the blank state, compare the rest of the states, stretching upward, Buddha images, everything is positive, and the blank is negative in a comparative sense. All the positives are equal, and ultimately you have to understand negative and positive also equal. So therefore don't worry about the details and discrimination about the positives. They let them come and go, and see the alternative as the negative or nothingness. Let them play, let them come and go without your judgment. Good or bad, Buddha images or whatever may be, they are what is you imposed upon. They come and go. So the day you know how to handle them without judgmental or without choicelessness and evenly suspension, you find quite ease. You don't feel like meditating, but that is what you call meditation. As far as you are involved in good and bad and imposing names and discriminating, very tensed. So therefore, go prepared. All appearing thing as considered as a positive, all nothing is considered as a negative. Let the positive and negative play without much discrimination, and ultimately you will learn the art how to not to carry it away by the negative and positive, not to mention about the shades of the positives. We are moving to the next question. දෙවෙනි ප්‍රශ්නය ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේ පරයන්ක භාවනාව ආරම්භයේදී මම පහසු වාඩි වුණු අතර ඉන්පසු සිටින ආකාරයත් සිරුරේ අග්‍රසරේ දැනෙන සීතලක් පිළිබඳව මාගේ සිතට මාස්ථානයේ වන පිම්බීම හා හැකිලීමට යොමු වේ. මෙය පිම්බීමක් හැකිලීමක් ලෙස ඉබේටම වාගේ මෙනෙහි විය. පසුව එම තත්ත්වය නැති වුණු අතර පිම්බීම
නැති වුණු අතර වරික පිම්බීම දීර්ඝ බවත් හැකිලීම කෙටි බවත්ද ඇතැම් විටක මේ දෙකම ප්‍රමාණයෙන් සමානව සිදු වූ බවද දැනුනි. පිම්බීම අවසානයේදී උදරයේ අග ප්‍රදේශ හැකිලීම සමගම එම තත්ත්වය නැති විය. මෙලෙස භාවනාව අතරතුරදී විවිධ සිතුවිලි සිතට පැමිණෙන අතර ඒවා සිතුවිලි ලෙස හඳුනා ගන්නෙමි. ඉන්පසු නැවතත් සිත මූල කර්මස්ථානයට යොමු වේ. මෙලෙස මිනිත්තු 30ක් පමණ වේලාවක් භාවනාව කරමි. ධර්ම අවවාද ලබා දෙන සේක්වා. ඒතා දසනායක. එපමණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔව් මේ වගේ පාදාවක් නැතුව යන්න පුළුවන් නැති විනාඩි 30කින් නතර කරන්න හොඳ නැහැ. හම්බෙච්චාම 30 40 45 50 60 තාලා පුළුවන් තරම් හම්බෙච්ච වෙලාවේ ට්‍රැෆික් නැති වෙලාවේ ගමන කරගන්න. ආයේ කරදර බාධක ආපු වෙලාවේ මොකක්වත් කරගන්න හම්බෙන්නේ නිසා දැනට බාධක නැතිකම ලොකු ලාභයකට සලකලා වැඩි වේලාවක් නැත්නම් ක්‍රමයෙන් ටිකෙන් සක් පරියන්කේ පැයකට දාගන්න සක්මනත් පුළුවන් තරම් එකතු කරන්න. එතකොට ඔක රෙගියුලරයිස් වෙනවා. එතකොට ඒක සස්ටේනබල් වෙනවා. අපි යනවා ඊගා ප්‍රශ්නෙට. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ සතිපාසලේ සිසුවියක් ස්වාමීන් වහන්සේ පියුමි පබසලා ගෞරවනීය ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ පරයන්ක භාවනාව මම 8 වෙනි ශ්‍රේණියේ ඉගෙනුම ලබන සිසුවියක් වෙමි. අද දින මම මෙම කමඨහන් වාර්තාව ලියන්නේ පරයන්ක භාවනාව පිළිබඳවයි. මාගේ මූල කර්මස්ථානය වන්නේ ආනාපානයයි. ප්‍රථමයෙන් මම සුදුසු ස්ථානයක් තෝරා ගත්තා. ඉන්පසු මම එරමිනිය ගොතා වාඩි වී දැස් වසා ගත්තා. ඉන්පසු මම සිරුර දිහා බලන් හිටියා. එතකොට මට කුෂන් එකේ රස්නෙත් ෆෑන් එකේ සීතලත් මට තේරුණා. ඊට පස්සේ මට තේරුණා මගේ ශරීරය පිරමිඩයක් වගේ කියලා. ඊට පස්සේ මගේ සිත ආනාපානයට යොමු වුණා. ඉස්සෙල්ලා මට ආශ්වාස හා ප්‍රාශ්වාස හුස්ම තේරුණා. මම හුස්ම දිහා ටික වෙලාවක් බලාගෙන සිටියා. ඉන්පසු මට ආශ්වාස හුස්ම දීර්ඝ බවත් ප්‍රශ්වාස හුස්ම කෙටි බවත් මට පෙනුණා. මට තේරුණා. එමෙන්න ආශ්වාස හුස්ම සීතල බවත් ප්‍රශ්වාස හුස්ම රස්නේ බවත් මට තේරුණා. එමෙන්න ආශ්වාස හුස්ම රළු බවත් ප්‍රශ්වාස හුස්ම සියුම් බවත් මට තේරුණා. දෙසරයක් කියලා තිබුණා. එමෙන්න මට හුස්ම අතරමැද විරාමයක් තියෙන බවද මට තේරුණා. වරහන් ඇතුලේ තත්පර 4ක් පමණ. මගේ සිත විවිධ අරමුණු වලට ගිය අතර නැවත ආනාපානයට ගියා කියලා තේරුනේ ආශ්වාස හුස්ම නැවත දැනීම නිසාය. කොන්දේ හා කකුල් වල වේදනා පැමිණියද මට මූල කර්මස්ථානයේ සිටීමට හැකි විය. විනාඩි 40ක කාලයක් භාවනා කර එතනින් පිටව ගියා. භාවනා කටයුතු හොඳින් කිරීම සඳහා ධර්ම අවවාද ලබා දෙනු මැනව. එපමණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. දැන් ඒකේ සක්මනත් මේකට එකතු වෙනවා නම් හුඟක් හොඳයි. එතකොට හුඟක් අර අතට ගන්නවා එකිනෙක. එතකොට මේ පිට ගිය හිත නැවත ආපු බව දැනගත් එකත් ඒකට චිත්ත හිතේ කාංකරච්චල් නැති එකත් වටිනා දේවල්. එනතම් භාවනා ලොකු දියුණු. හිත පීඩා වෙලා නැහැ. හිත පිට ගියා. ඒ මදිවට ආපු බව දැනගත්තේ මෙන්න මේකෙන් කියලා කාරණාව කියපු නිසා මේක මේ කරලා බලලා අත්දකලා වෙච්ච එකක් බව තේරෙනවා. එචා හිත පිට යන එක හැම වෙලාවෙම මේ වාසිය ලබා ගන්න. පිට යන එක ගැන කනගාටු වෙන්න එපා. නැවතෙන් හැම වෙලාවෙම එයාට වාර්තා කරන්න කියන්නේ. හරියට පිට දනකට ගිහිල්ලා ආවට පස්සේ අපි කොරෝනා බය තියෙනවනම් අපි ක්වොරන්ටයින් කරනවා. අපි කියනවා සුමාන දෙයක් ඉඳලා තමයි ගෙට එන්න පුළුවන් කියලා. ඒ වගේ පිටේ ගෙත ගිහිල්ලා පිට ගිහිල්ලා එන හිතට කියන්නේ මේ කියලා එන්න මොනවා හදාගෙන ඉනවද දන්නේ නැහැ නේ කියලා පොඩ්ඩක් චෙක් කරුවාට පස්සේ කියතයි නෑ කොරෝනා නෑ. ආන්නේ වගේ පිට ගියාට කෙලස් වෙන්නේ නෑ. වැරද්දක් වෙන්නේ නෑ. ආපු හැටි දන්නවනම් ආවිලා කොතනද කොහොමද පදිංචි උනේ ගෙදෙට්ට ආයේ පදියන් උනේ කියලා. ඉතින් ඔය රචනා ක්‍රමෙමයි මම මේ අගේ කරන්නේ. ඔය නැවත නැවත සිද්ධ වෙනකොට තව තවත් විස්තර ලියන්න පුරුදු වෙන්න. එතකොට ඉබේම සතියත් මූල කර්මස්ථානත් ගැන ඉගෙන ගන්නවා. මූල කර්මස්ථානේ නෙවෙයි අතිරේක කර්මස්ථාන ගැනත් ලියන්න පුරුදු වෙනවා. බොහොම වටිනවා. අපි සාදර වෙනවා
පොඩි ළමයි භාවනා කරනකොට. අපි යනවා ඊගා ප්‍රශ්නේ. ඊළඟ ප්‍රශ්නය ගරුතර නායක ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් අවසරයි. කමඨහන් සක්මන් භාවනාව. සතියෙන් යුතුව සක්මන ආරම්භ කළෙමි. පියවරක් පාසා ඒ මොහොතේ ඇවිදින ක්‍රියාවලිය සමග සිටිමි. වම දකුණ පාද මාරුවෙන් මාරුවට කයේ බර දරයි. ශබ්ද ඇසේ. සිතිවිලිද එයි. සිත පිට නොයයි. ටික වේලාවකින් විලුඹේ සිට ඉහළට ඇදෙන ගතියක් දැනේ. සුළඟ ඇඟ දැවටේ. විනාඩි 20ක කාලය තුර පියවර දහසක් පමණ තබා ඇත. පර්යංක භාවනාව. අසුනේ හිඳ දෙයස් පියාගතිමි. මුළු කය පුරාවටම අවධානය යොමා මම දැන් මෙතන බව සිහි කළෙමි. නාසිකාග්‍රයෙන් හුස්ම ඇතුළු වී පිට වී යයි. ඒ සෑම අවස්ථාවකම උඩුකය උස් පහත් වේ. සිතිවිලි ඇවිත් යයි. සම්බන්ධයක් නැත. එකකට එකක් වෙනස්ය. ආස්වාස ප්‍රස්වාස නුන ඇති කෙරේ. කය පුරාවටම කුඩා කුඩා චලන රාශියක් උණුසුමත් පිටවන බවක් සමග උක්කාර ගතියක් දැනේ. එවිට ආස්වාස ප්‍රාස්වාස ගැන දැනීම නැති විය. නැවතත් නාසිකාග්‍රයට සිත යොමු කළෙමි. එදිනෙදා සතිය පැවැත්වීම. තේ පානය කිරීම, කොණ්ඩේ පීරීම වැනි දෛනිකව කරන වැඩවලදී සතිමත් වෙමි. බොහෝ විට හුදකලාව සිටීමට කැමැත්තක් ඇත. නිවසේ අනිත් අය සමග නොගෙටි සිටීමට දැන් මට පුරුදුය. සෑම විටම වැරැද්දක් නොවීමට හා වැරදි දෙයක් නොකියා සිටීමට උත්සාහ ගනිමි. යම් අතපසුවීමකින් යමක් ප්‍රකාශ කළත් එය නොකියා ඉන්නයි තිබුණේ කියා ක්ෂණිකයෙන්ම සිහිවේ. තව දුරටත් භාවනාව කරගෙන සතිමත්ව සිටීමට උපදෙස් පතමි. ඔබ වහන්සේට නිදුක් නිරෝගී චිරජීවනය වේවා. අවසන් ස්වාමීන් වහන්සේ වාර්තා. හොඳයි ඒ වගේ වෙනකොට කල්යන්න ඕන. ඔය වැඩේ ඔහොමම ඔය ගැම්ම ඔහොමම තියාන දිගට යනකොට ඔය නිසා මණ්ඩි විඳිනා වගේ පුදුම අත්දැකීම් රාශියක් එකතු වෙනවා. විශේෂයෙන්ම ගෙදරතොර ඉඳගෙන තාත්කුත් කාටයුතු කරන ගමන් ඒ නිසා නිතිපතාම ඕක බාධා නැතුව වෙන්න අනුග්‍රහකරනද වෙන ගමන් මේ අපි වග බලා ගන්න ඕනේ පවු නොකරන්න විතරයි. වෙන මොනම දෙයක්වත් නොකරුවාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. පවු නොකරනවා සතිමත් වෙනවා. ඉතින් ඒ ටික දැනට වෙනවා. ඕක දිගට පවත්වන්න කියලා අපි යනවා ඊගා ප්‍රශ්නෙට. ඊළඟ ප්‍රශ්නය අවසරයි. පින්වත් ස්වාමින් වහන්සේ මම කඩුවෙල සතිපාසලේ වැඩසටහන් වලට සහභාගී වන අයෙක්මි. එම වැඩසටහන් වලදී පර්යංකේ සක්මන සහ අනිකුත් අවස්ථාවලදී හොඳින් සතිය පිහිටුවමි. ඒට හේතුව ලෙස මා දකින්නේ එම ස්ථානයේදී මාහට වගකීමක් නැතිවීමයි. එනමුදු නිවසේදී පර්යංකේදී සිහිය පිහිටුවීම ඉතා අසීරුය. ගෙදර දොරේ එදිනෙදා කළ යුතු වැඩ ඇති බැවින් ඒවා නිතර සිහියට නැගේ. ගෙදර අයට නොහැගෙනසේ සතිය පිහිටුවීමට පුරුදු වී සිටිමි. එදිනෙදා කටයුතු වලදී සතිය පිහිටුවද පර්යංකය හා සක්මන කිරීමට හිත මැලිකමක් දක්වයි. එයට හේතුව ගෙදර අයට දැනෙන නිසා නිවසේ වැඩ කටයුතු කිරීමට ඇති නිසාත්ය. හැකි පමණින් දවස පුරා සතිය පැවැත්වුවද සිත පිට යන අවස්ථාවද එමටය. එවිට සිත පිට ගිය බව දැනගන්නා අතර ඒ හැම අවස්ථාවකම සිහියෙන් කාලය ගත කරමි. මුළු ජීවිතයම භාවනාවක් යයි අසා ඇති බැවින් මා ලොකු වීර්යයක් දරා පර්යංකයට හෝ සක්මනට යාමට කැමැත්තක් නොදක්වමි. මෙය මා කරන වැරැද්දක්දයි නොහැඟේ. පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේ නිවසේදී පර්යංකේ සතිමත් වීම නොකරන බැවින් සිතේ එක දිගට පවතින සමාධියක් ඇති නොවේ. පර්යංකේ සතිය පිහිටවීම නොකිරීම මා යන ගමනට බාධාවක්ද? නිදහසේ පර්යංකේදී සතිය පිහිටවීමට උත්සාහ කළ විට ඉක්මනින් කායට සිත එයි. එවිට භාවනාව දිගටම කරගෙන යා හැකිය. වැරදි ඇතොත් පහදා දෙනමින් ගෞරවයෙන් ඉල්ලා සිටිමි. ඔබ වහන්සේට මේ ආත්ම භවයේදීම චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ වේවා. තෙරුවන් සරණයි. එපමණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔය වගේ ආධුනිකයෙකුට තියෙනවා නම් ඔයගේ සැක තියෙනවා නම් පරියංක භාවනාව නිතිපතා කෙරෙන්නම ඕනේ. ඒක තමයි සැකේ දුර වෙන්නේ. ඒකට ලේසිකමේ තමයි
ගෙදරයට කලින් බුදියා ගන්න. ගෙදරයට කලින් නැගිටින්න. ඉතින් එතකොට ඒ කට්ටිය අනික ගෙදර ඉන්න මිනිස්සු බත් කැමැතේ බුදිනේ හිටිය උදේ වෙනකන් පස්සපැත්තට අවු වැටෙනකන් විශේෂයෙන්ම කොරෝනා කාලේ. එතකොට Taman නැගිටලා Tamanගේ වැඩ ටික කරගන්න. ඒ වෙලාවට ඔය සංගවි කළ යුතු කාරණා සක්මන පරියන්කේ කරගත්තාම පුදුම පිරිච්ච ගතියක් එනවා හිතට මේ හොරෙන් හැරෙන් පිංකම් කරන ගතිය. ඉතින් ඒක අර ওই තියෙන සැකේට ওই තියෙන කුකුසට හොඳම උත්තරේ තමයි කරනවා හොර බැලිලියක් වගේ වැඩ ටික කරගන්නවා. හොඳ ටික කරන්නේ හංගලා. කේන්තියනේ වුණා ගහ බැන ගන්නේ ඔය ප්‍රසිද්ධිය කරනවා. එතකොට අපි තේරුම් අරගන්නවා දිවා රත්ති සංඥාව රත්ති දිවා සංඥාව කියලා රාත්‍රී කාලයේ දවල් වගේ ගත කරනවා. දවල් කාලේ රාත්‍රී වගේ ගත කරනවා. බස් එක් වගේ. එහෙම නැත්නම් ඔය නිසාචරයක් වගේ. ඉතින් එහෙම කරනකොට අමුතු කලාවක් ඉගෙන ගන්නවා. අපි ඉරත් එකට වැඩිය හඳත් එක්ක යාළුකම ඇති වෙනවා. දිවා කාලයට වැඩිය රාත්‍රී කාලේ ඇසුර පවතිනවා. ඒක ඉතින් තපස් ජීවිතයක එක ස්වභාවයක් තමයි. ඉතින් ඒ උපක්‍රම ටික හිමීට කිට්ටු කරගන්න ඉක්මන් වෙන්නේ නැතුව ඔය යන ගමන්ට බාධා නොවන විදිහට අපි යනවා ඊගාව. ඊළඟ ප්‍රශ්නය අවසරයි පින්වත් ස්වාමින් වහන්සේ පරයන්කය සතියෙන් වීරයෙන් මනස්කාරයට වාඩි වුණා. අනිත්‍ය සංඥාවෙන් සිත කය ඇතුළත බලනවා. සතර මහා ධාතුන් අඩු වැඩි ලෙස හැසිරෙන ආකාරය අත්විඳා. වේදනාව කය පුරා තැන් තැන් වල ඇති නැති වෙනවා දැක්කා. දැක්ක ගත්තේ සංඥාව ඇසුරින් හඳුනා ගැනීමෙන්. මේ කිසිවක පවතින කාලයක් නැහැ. මුල දැක්කොත් අග දකින්නේ. අග දැක්කොත් පටන් ගන්න දැක ගන්න බෑ. කය ඇසුරු කරගෙන බොහෝ දේ සිදු වුණත් එපමණටම සංස්කාර වෙන්නේ නැහැ. සියල්ල එතනම අතුරුදහන් වෙනවා. තෙරුවන් සරණයි. ධර්ම අවවාද ලබා දෙන සේක්වා. ඔය ඇත්තටම මොනම සංසිද්ධියකවත් අපිට මුලමදාගේ එකට දකින්න බෑ. වර එක මුල දකින්න, වර එක මැද දකින්න, වර එක අග දකින්න. අනුමාන ඥාණයෙන් තමයි අපුව ගලපන්නේ. මුල බලන්න හිටියොත් මැද අග දෙක ලුහුටලා යනවා. මැද බැලුවොත් මුල අග දෙක ලුහුටනවා. ලෙසනවා. ගිලිනවා. අග බැලුවොත් මුල මැද දෙක ගිලිනවා. නැත්නම් අන්තිමට ඒ තුනම එකතු කරලා පෙන්නන්නේ අන්වේ ඥාන වලින් නැත්නම් ණය විපස්සනාවේ. එيشා ඒක දුරුවන් කරන්න එපා. චක්කුංච පටිච්ච රූපේ චුප්පජේ චක්කු විඥානං කිව්වේද ඇහැ බලන්න ගියොත් රූපේ බලන්න බෑ. රූපේ බලන්න බැරි වෙනවා වගේ විඥානේ පේන්නේත් නැහැ. රූපේ බලන්න ගියොත් ඇහැ බලන්න බෑ. ඇයි රූපේ දෙක බලන්න ගියොත් විඥානේ පේන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ තුනම දකින්නේ ඒ දැකලා එක එකක් ඇති වෙන දැක්කට පස්සේ ඒක ඔය අන්වේ ඥාන හරහා ණය විපස්සනාව හරහා ගලපලා දෙනවා. ඒ නිසා ඕක තමයි කාගෙත් ක්‍රමය. ඔය කෙනෙක්ගේ දෝෂයක් වරි කෙනෙක්ගේ දක්ෂකමක් නෙවෙයි. ඔක දිගට කරන්ඩ ඒ දිනදා අත්දැකීම් වැඩි වෙනකොට වෙලාව වෙනකොට ඉහළ කුඹුලේ වතුර පිරෙනකොට පල්ලෙහා කුඹුරට ගලනවා. ඒ වගේ අන්වේ ඥාන වලින් අපිට ඒ අවශ්‍ය කරන සකසා දීම කෙරෙහි පදම සකස් වෙයි. ඉදිරියට යන්න අපි යනවා ඊගා ප්‍රශ්නෙට. ඊළඟ ප්‍රශ්නය අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ. පෙර දින ඉදිරිපත් කළ කමඨහන් වාර්තාවට දුන් උපදෙස් අනුව සතිමත් සක්මනේ නිරීක්ෂණයන් ඉදිරිපත් කරමි. ගෙබිමේ ටයිල් සහ විවිධ කාපට් මතු පිට සහිත පෙදෙසේ සුපුරුදු ලෙස දෙපා වලට දැනෙන ස්පර්ශයන්ට මූලිකව සිත පිහිටුවා පැයක් පමණ සක්මනේ යෙදුණෙමි. එහිදී වම දකුණ වශයෙන් ඒ මොහොතේ බිමෙහි ස්වභාවය අනුව විවිධ ස්පර්ශ දැනෙන බව නිරීක්ෂණය කෙලෙමි. ටයිල් මතුපිට තද හා සිසිල් බවත්, කාපට් මතුපිට සැහැල්ලු හා උණුසුම් බවත්, යම් කාපට් මතුපිටක් සාපේක්ෂව තවත් කාපට් මතුපිටකට වඩා තද බවත්, උණුසුම අඩු බවත් නිරීක්ෂණය කෙලෙමි. ගමනේ රිද්මයත් ඉරියව්වත් ඇඳුමේ ස්පර්ශයටත් විවිධ ශබ්ද හා සිතුවිලි වලත් විටින් විට හිත පිහිටන බවත්, දෙයස් ඉදිරියේ වෙනස් වන විවිධ වර්ණ හා හැඩතල නිතරම පසුබිමේ තිබෙන ස්වභාවයක්ද නිරීක්ෂණය කෙලෙමි. පෙරදා කමඨහන් උපදෙස් වලට අනුව නිරීක්ෂණයේදී නිදිමත ස්වභාවය දැනීම මෙම සියලු නිරීක්ෂණයන්හි යම් ඒකාකාරී හා වෙන්ව හඳුනා ගැනීමට අපහසු ස්වභාවයක් දැනීමෙන් පසුව ආරම්භ වන බව නිරීක්ෂණය කෙලෙමි.
එහිදී නිතිපත ස්වභාවය යම් පමණකට තිබියදී සක්මන සිදුවන බවත් දෙපතුල් වල ස්පර්ශයන්ද මාරුවෙන් මාරුවට දැනෙන බවත් නිරීක්ෂණය කළෙමි. මෙලෙස සක්මනේ යම් මොහොතක දකුණු පාදයේ තැබීමේදී බිමෙහි සීමාව පිළිබඳව සතිය නැතිවනු බවත් තරප්පු පෙළකින් බසින විට පාද මාරු වී පහළ පියවරට එකවරම පාදයේ තබනවා වැනි ස්වභාවයකින් එකවරම තදින් පොළවේ වැදුණු බවත් ඒ මොහොතේ එකවරම නිදිමත ස්වභාවයේ නැති වුණු බවත් නිරීක්ෂණය කළෙමි. සත්‍යමත් බව දිනුවට උපදෙස් දෙනමින් ඉතා කරුණාවෙන් ඉල්ලා සිටිමි. සාදු සාදු සාදු. එපමණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔයතර සක්මන් කරන තැන්නේ වංගු නැතුව පිරිසිදු තැනක සක්මන් කරනකොට ඔක්කොම කරුණු කාරණා yaadෙනකොට තමයි නිදිමත එන්නේ. අපි යන සක්මනේ තැනක තර්පේක හිටියොත් නිදිකොම්බ ගහක් තිබුණොත් දන්නේ නැති දෙයක් තිබුණොත් එකපාරට හිත අවුස් වෙනවා. තරප පෙලක බහිනකොට ඉහළට යනකොට පහළට යනකොට එනිසා ආරම්භයේදී දනි පොළවේ වංගු නැති පොළවේ පුරුදු කරලා ඊට පස්සේ අපි ඔය අනිකුත් තැන් වල යනකොටත් ඒ යන තැන සක්මන් මළුවක් කරගන්න. එතකොට තේරෙනවා මේ නිදිමතත් එක ධර්මතාවයක කඩා ගන්න හැටිත් ඇතුළෙන්මයි තියෙන්නේ. අපි තියෙන්නේ සාමාන්‍ය නිදිමතට කෑදරකම තමයි තියෙන්නේ. නිදිමත දිහා බලන්න ගියාම මේ කෑදරකමට ඉඩ නැති වෙනවා. තේරෙනවා හිත ඇතුළේ තියෙන චපල ගතිය. ඒකට තියෙන ආශාව. ඉතින් ඒක දැනගත්තාට පස්සේ ඉතින් හරි කුතුහල දනවන අත්දැකීමක් වෙනවා. ඒ නිසා ওই ක්‍රමේ තමයි අපේ හිත අල්ල ගන්න තියෙන වැඩි. යාට වැරදි කරන්න ඉඩ දෙන්න ඕනේ. බය වෙන්න ඉඩ අරින්න ඕනේ. අනතුරුදායක දේවල් අමලි කරදර කංකරච්චල් එන්න අරින්න ඕනේ. ඒ ඔක්කොගෙම අපේ සතිය, වීරිය, සමාධිය, ශ්‍රද්ධාව, ප්‍රඥාව වැඩිවීමක් සිදු වෙනවා. ඉස්සර කරදරයි කියපු දේවල් අපිට දැන් බාධායි කියපු දේවල් සාධක බවටපත් වෙනවා. ඉදිරියට යන්න තෙරුවන් සරණයි. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් තියෙන ස්වාමීන් වහන්සේ. තෙරුවන් සරණයි බන්තේ. Much merits for answering the phone. I have a question. Lately I have been falling into deep sleep while listening to Bana. This has never happened. And last week, since I am in Melbourne, the lockdown was over, hence went to the shops. I found myself just wandering and feeling so bored. This boring feeling is with me most of the time, and past few days I felt very strange. Action of waking, eating and rest of happening, but just watching. Feeling a hit lost. Much merits. Kind regards, Udenika. So that understanding boredom is not a boring thing. Understanding sleepiness is not a sleepy. It is a very thrilling and thrilling and hilarious thing. These are the things we have not put the searchlight. So let the boredom, sleepiness, monotony and fearfulness, uncertainty creep in and try to catch as it is happening, as it happens. So there you can understand your preparedness is the opposite of boredom, opposite of sloth and torpor. So that preparedness is we call apamada or diligence. So we have to mobilize it. Otherwise it will get rusted. It will get without using. It will be pale. It will be very weak. So Buddha is the stimulator, catalyzer, just to be prepared even for the sleepiness, even for the boredom. And understanding boredom and sleepiness is the secret in the subconscious. We call in the Western psychology they call this is subconscious. So you have started the drill or the tunnel into the subconscious. Go slow, but be alert, and then you will find lot of interesting thing.
most important thing is subconscious wise we are the same. And there is nothing called unknown in subconscious. Only the pathway we have to find. It is happening through the boredom. It is happening through the sleepiness. You are on the way. We are moving. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ ඉතිරි ප්‍රශ්න ටික අශෝකට මම කියවන්න කියනවා මගේ ඕපන් වෙන්නේ නෑ ඒ වගේම වීක්නස් හරි මේ සිග්නල් එකේ වීක්නස් එකක් තියෙනවා. ඕක කියන්නේ. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ 9 වෙනි කමඨහන් වාර්තාව. හොඳයි. ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ අවසරයි. මා මීට කලින් වසර කිහිපයක සිටම සිදු කළේ පර්යංක භාවනාවයි. නමුත් බොහොම මෑතකයි සක්මන පටන් ගත්තේ. මා සක්මන පටන්ගත් පළමු දිනේ සිටම පාදවල ඇඟිලි සහ ඇඟිලි ආශ්‍රිතව තද වේදනාවක් ගෙනදී. මුලින් වම දකුණ ලෙස පටන්ගත් සක්මන සෑහෙන වේලාවක් කරගෙන ගියමි. පසුව ඇඟිලිවල මස් කැඩී ඇඟිලි ඇට බිම වදින සයක් දැනුනි. මා භාවනාව නතර කර පුටුවේ වාඩිගෙන කකුල හරවා බැලුමුත් කිසිම දෙයක් සිදුව නැත. පසුව භාවනාව නතර කර වෙනත් කාර්යවල නිරත වුනිමි. එහෙ මෙහෙ ගේ තුල මිදුලේ ගියත් එවන්නක් නොමැත. නමුත් පසුදාත් සක්මන පටන්ගත් විට ඒ ආකාරයෙන්ම ඇටද තැලී යන සයක් දැනුණා. ඒ අවස්ථාවේ මම දකුණ හෝ කිසිවක් නොකියා ගියමුත් දැනුණා කියා සිදුවෙන දේ බලමින් සක්මන් කළෙමි. පසුව ටික ටික ඒ දැනෙන තද වේදනාව නොව පුපුරු ගසන සයක් දැනෙන්නට විය. ඒ පුපුරු දෙස බලා සක්මන් කළෙමි. ඒවා කුඩාවට බිනි බිදී යන සයක් දිටිමි. පාදයන්ට හෝ බාහිරට ගිය සිත බිනෙන සයක් දකිමින් සක්මනද සිදුවිය. පුපුරු ගැසීම නොව බිනි යන බවක් පමණක් ඉතිරිව තිබිනි. පසුව එසේ තව වේලාවක් සිදු කර භාවනාව නතර කරමි. ඔබ වහන්සේගෙන් උපදෙස් පතා ගෞරවයෙන් සක්මනේ කමඨහන් විස්තරය ඉදිරිපත් කළේ. ඔබ වහන්සේට নমස්කාර වේවා. ඔය ඇත්තටම සක්මන් කළා නැත්නම් ඉතින් භාවනා කළා නැහැ කියලා තමයි අපි නිස්සන්නවනේ කියන්නේ. වෙන විදිහට කියනවා සක්මන විතරයි භාවනාව කියන්නේ. ඒකට අනික සක්මනිත් වගේම අනිතැනදී සතිය පිහිටීම තමයි. ඉතින් කකුල පුපුරු ගහනවා ඇට බින්දිනවා කියන්නේ හොන්දටම සතිය පිහිටලා. ඉතින් ඒ වෙලාවට පුදුම අපි මේ සාන්ති කර්ම ඉල්ලනවා. වැඩේ හොතට යන වෙලාවේ මේ පුදුම බයක් තියෙන. ඒක බලප නිසා තමයි පේන්නේ. දැන් පේන එකයි අපිට කරදරයක් වෙලා තියෙන්නේ. ඔච්චර කල් ඒවා වෙලක් තියෙනවා එක්ක නැත්නම් බැලුවේ නැහැ. ඉතින් භාවනා ලෝකේ කියන්නේ පිස්සු ලෝකයක්. භාවනා කෙරුවොත් ප්‍රතිඵලය අද්දුටුවයි ප්‍රත්‍යක්ෂයි අකාලිකයි. නමුත් කිසිම කෙනෙක් පිළිගන්න කැමති නැහැ මේ භාවනා ප්‍රතිඵල වශයෙන් මොකද්ද ඒගොල්ලන්ගේ ඔළුවේ තියෙනවා මොකද්දෝ එකක් භාවනා ප්‍රතිඵල කියලා. ඒ ඉතින් අපි භාවනා නොකරපු අය අපිට දීපු ලනු තමයි. අපේ දෙමාපියෝ අපේ ගුරුවරු ඒගොල්ලෝ භාවනා කළා නැහැ. ඉතින් ඒ මොනවාදෝ ලනුවක් ඔළුවේ තියාන තමයි භාවනා සක්මන්ට යන්නේ. ඉතින් ඒ ගතිය නෑ මුස්ලිම් මිනිස්සු ගාව. ඒ ගතිය නෑ කතෝලික අය ගාව. ඒ ගතිය නෑ පොඩි ළමයි ගාව. කිව්වම හොඳට සක්මන් කරනවා. ඒ කරලෙවල වාර්තාවත් කරනවා. ඉතින් මේකෙත් වාර්තා වෙලා තියෙනවා. නමුත් අර වැරදුනා කියලා ලියන්නේ සක්මනේ මොකද්දෝ බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් එච්චරම ඒ සාපේ මහා ප්‍රතිඵලගෙන දෙන සක්මන ලංකාවේ කිසිම පන්සලක නැහැනේ. පන්සලක තියෙන ලයිස්තුව බුදුසන්න පත්‍රයේ දෙපාරක් පළවෙලා තියෙනවා මං කියුවා. කාන්ටාර කුළුණක් අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න බෝධි මලුවක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ ටික තියෙනවා. සක්මනක් පේන්නවත් නැහැ. ඉතින් ඒක කොයි කෙනෙක් හරි පටන් ගත්තා නම් සක්මන අපිට කිතයි බානවා පටන් ගන්න තියෙනවා බලන්න මේකේ කොච්චර දියුණුවක් වෙයිද කියලා. එන ඕනම දෙයකට සාදර වෙලා ඉදිරියට යන්න. එතකොට වාර්තාව ඊට වැඩි හුඟක් ප්‍රകൃතියටපත් වෙයි. තේරුවන් සරණයි අපි යනවා ඉදිරියට. 10 වෙනි කමඨහන් වාර්තාව. අවසරයි ස්වාමින් වහන්ස. තෙරුවන් සරණයි. පර්යංක භාවනාව. මූල අරමුණ ආනාපාන සතිය. මම ඊටා කෙටි කලක සිට සතිය පුරුදු කරන ආධුනික යෝගාවචරයෙක්මි. මම පර්යංකයේදී පුහුණු කරන්නේ ආනාපාන සති භාවනාවයි. සුව පහසු ලෙස වාඩි වී මාගේ මුළු සිරුර හිස සිට පාදයේ දක්වා මනසින් බලමි. මුලින්ම අවධානය මම දැන් මෙතනටගෙන හුස්ම ඉහළ පහළ යන දෙස බලා සිටිමි. පළමු මිනිත්තු කිහිපය තුල මනස සංසුන්්‍ය.
හුස්ම ඉහළ පහළ යෑම සහ හෘද ස්පන්දනය පැහැදිලිවම දැනේ. මුලින් ඊතා ඕලාරික දිගු හුස්මක් දැනේ. ටික වේලාවකට පසු ක්‍රමයෙන් එය කෙටි හුස්මක් බවට පත්වේ. මිනිත්තු 5කට පමණ පසු ආනාපානය නොදැනී යයි. ඉන්පසු සිතට සිතුවිලි ගලා හැලේ. සිතුවිලි අතරින් අවට මතුවන ශබ්දද ඇසේ. නමුත් භාවනා කාලයේ බොහෝ වේලාවක් ගත වන්නේ සිතුවිලි තුලය. සිතුවිල්ලක ඇතිවීම පැහැදිලිය. නමුත් එහි ගෙවී යාම අපැහැදිලිය. සිතුවිලි එකක් පසු එකක් වේගයෙන් නැතිවෙන නිසා සිතුවිලි දෙකක් අතර අවකාශය පැහැදිලි නැත. පසුගිය දින කිහිපයේදී ගෙවී ගිය හුස්ම රැල්ල ඊතා ගොරෝසු ලෙස නැවතත් මතුවිය. ඉහළට ගන්නා හුස්මය කැඩි කැඩි යන බවත් හුස්මය මැද විශාල හිඩසක් ඇති බවත් වැටහුණි. මෙය ටික වේලාවක් පැවතුණි. දින කිහිපයකදීම මෙය අත්විඳෙමි. නමුත් මෙය පිළිබඳ සතුටක් හෝ චකිතයක් සිතෙහි නැත. සුපුරුදු පරිදි සැසී අවසන් කෙරුවෙමි. මෙය භාවනාවේදී මතුවන සාමාන්‍ය දෙයක් ලෙස උපකල්පනය කරමි. මා දේශනාවකදී අසා තිබෙනවා ආනාපාන සති භාවනාව සමත භාවනාවක් ලෙස සහ විපස්සනා භාවනාවක් ලෙස වැඩිය හැකි බව. පළවෙනි ප්‍රශ්නය. මෙය නිවැරදිද? දෙවෙනි ප්‍රශ්නය. ආනාපාන භාවනාව සමත භාවනාවක් ලෙස සහ විපස්සනා භාවනාවක් ලෙස වැඩිීමේ වෙනසක් තිබේද? තුන්වෙනි ප්‍රශ්නය. වෙනසක් ඇතනම් එය කරුණාවෙන් පහදා දෙන මෙන් ගෞරවයෙන් ඉල්ලා සිටිමි. ඔබ වහන්සේට නිදුක් නිරෝගී චිරජීවනයත් මේ ආත්ම භාවයේදීම නිවන් සුවත් ප්‍රාර්ථනා කරමි. හොඳයි ඔය හිතවිලි බහුල බව තියෙනවා නම් ඒ හිතවිලි තියෙන වෙලාවේ මුලැමැදාක බලන්න යනවත් නරක නෑ. නමුත් දැන් ඉඳගෙන ඉන්න කියන එක වැටහෙනවද කියලා බලන්නකෝ. එහෙම නැත්නම් මේ හිතෙන් නිසා හුස්ම ගැනීම නතර වෙලාද කියලා. ඔය දෙකම නෑ. කොච්චර හිතවිලි තිබුණත් හුස්ම ගන්න එක හුස්ම ගන්නවා. කොච්චර හිතවිලි වල අග බලන්න බැරි වුණත් ඉඳගෙන ඉන්න බව දැනගන්න බැරි නෑ. ඒ වගේම තමයි අග බැලුවට පේන්නේ නැහැ කියලා දැනගන්න එක විශාල ඥානයක්. මොකද අපි කවදාවත් අගක් කියලා බලලවත් නැහැනේ. හිතවිලි දිහා බලලත් නැහැ. හිත අග බලනවා පේන්නේ නැහැ කියලා දැනගන්න කොච්චර තීක්ෂණ බවක් තියෙනවද? ඒක හොඳ දේවල්. සමත විදර්ශනා වශයෙන් වඩනකොට ආනාපාන වෙනස්කම් ඇති නැතිකම තියදී නැහැ කියලා ගන්නකො. කිසිම වෙනසක් නැහැ. සමත විපස්සනා දෙකේම තියෙන්නේ ආනාපාන සතිය අපි මේ ප්‍රමුඛතාවය දෙන්නේ සතියට. සතිය ගෙනියන්න ඕන තැනට. ඒ නිසා බණ අහනකොට සමත විපස්සනා දෙකම ආනාපානෙන් වඩන්න පුළුවන් කියලා ප්‍රශ්න 3ක් ඇති කරලා තියෙනවා. බණ තියෙන ප්‍රශ්න ඇති කරන්න නෙවෙයි. බණ තියෙන ප්‍රශ්න විසඳන්න. ඒ නිසා අසුතං සුනාති සුතං පරියෝදපේති ආදි වශයෙන් දන්න දේ පැහැදිලි කරගන්න මිසක් දැන් මේ කෙනාට බණක් අහලා ප්‍රශ්න 3ක් ආනාපානෙට සමත විපස්සනා දෙක වඩන්න පුළුවන්. හරිද? මේ දෙකේ අතර වෙනසක් තියෙනවද? මට මේක මොකද්ද? එක ප්‍රශ්නයයි එක බණයි ප්‍රශ්න 3ක්. ඕක නෙවෙයි බණ අහනවා කියන්නේ. බණ අහනවා කියලා කියන්නේ මේ තමන් කරගෙන යන සතිය වඩන එකට ආධාර උපකාර කරන්නයි සතිය මේ බණ කමඨාන් සුද්ධ කිරීම තියෙන්නේ. ඒ බෞද්ධයාට විතරක් ওই බණ අහනකොට ගොඩක් ප්‍රශ්න තියෙනවා. දන්නේ නැති කෙනෙකුට බණක් කිව්වොත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කියන එක එක්ක gediya පිටින් බාර ගන්නවා ඒක තේරෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මන් දෙන කෙටි උත්තරේ තමයි කිසිම වෙනසක් නැහැ. සතියේට ආනාපාන සතියේට දිගට වඩන්න සමථ විදර්ශනා දෙකම වඩනකොට වෙනසක් නැහැ කියලා කිව්වයි කියලා මතක තියාගෙන ඉදිරියට යන්න. 11 වෙනි කමඨහන් වාර්තාව. තෙරුවන් සරණයි. ගරු ස්වාමීන් වහන්සේ අද දින උදෑසන කාලය 10:11 මාර අතර තෙරුවන් සිහිපත් කර ගනිමින් පර්යංක භාවනාව සඳහා සූදානම් වුණා. සතිමත්ව හුස්ම ඉහළ පහළ යෙදීම අරමුණු වුවත් යම් විපරීත ස්වභාවයක් ඇති වුණා. ඒ නිසා කෙටි සක්මනක යෙදී නැවත වාඩි වුණා. වාඩි වූ පසු දැනුනේ සක්මනේදී පොළව මත දමා තිබූ ගල් කැබිලි ඇනීම නිසා වූ දැනීමයි. එය යටිපතුලට වූ උත්තේජනය නිසා ඇති වූ යක්කයි සිතා ඒ දෙස බලා සිටියා. ක්‍රමානුකූලව අඩු වී ගොස් මූලික අරමුණට හිත යොදා ගත්තා. හුස්ම ගැනීම ගැන දැනුවත් භාවය මැද සහ අග දක්වාම වැටහේ.
ප්‍රශ්වාසය ගැන වැටහීමක් නැත. එසේ වන බව දනී. විස්තරයක් ලෙස නොදැනේ. ගොරෝසු භාවයේ සිට සියුම් වීම දක්වා වැටහි. මුලදී බාධා විවිධ සිතුවිලි ආවත් කිසිදු හැඟීමක් නැත. කාලයක සිට මෙම පුහුණුව කඩුවලදී ලැබුණු නිසා බොහෝ එදිනෙදා දේවල් කෙරෙහි ඇලීමක් ගැටීමක් වරක සිදු නොවේ. සිදු වුවත් ඒවා සුළු වශයෙනි. හුස්ම ඊටාම සියුම් වී ගිය පසු පපුවේ තද හිර වී ඇති ස්වභාවයක් ලෙස දැනුණත් එයද ටික වේලාවකින් පහව ගියේය. සතිමත්ව සිත අරමුණු කරගත් අරමුණ හැර වෙන අරමුණක් නැත. අරමුණක් නොමැති බවත් වැටහේ. සක්මනකදී පවා මෙය වැටහේ. සක්මනකදී මම කුරු වී පොඩි ස්වභාවයකට යන බව වැටහේ. අවශ්‍ය උපදෙස් දෙන මෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමි. ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේ ඇතුළු සෑම සියලු දෙනාටම පින් අනුමෝදන් කරමි. නිවනින් සැනසේවා. ඔයින් පුරුදු කරව මානසකට දේවල් අතර මනාපමනාප ගැටීම් සාසවල් නැති බව දන්නවනම් ගැටීම් එන වැඩ ටිකක් වෙන්න ආරින්න. මනාප එන වැඩ ටිකක් වෙන්න ආරින්න. ඉතින් ජීවිතේ වැඩ. එතකොට බලන්න මේක මනාපමනාප නැති හිතත් ඒව එනකොට ඒතියෙදිත් මනාප දේවල් එනවා අමනාප දේවල් එනකොට හිත ඒකට හැඩ ගැහෙන හැටි. ඒකට වරක චර්චුරු ගාලා පැනලා යනවා වරක ඕක නම් මට ගාණක් නැහැ කියලා අල්ලනවා. අන්න එතන තමයි දියුණුව තියෙන්නේ. අපි යම් තැනකදී ඒක අල්ලලා දුන්නාට පස්සේ මේ හොඳට ක්‍රිකට් ගහන්න පුරුදු වුණාට පස්සේ කවුරු බෝල දාන්න කවුරු ඉන්න බෑ. ඒකේ නාමත් දාන්න ඕනේ ස්ක්‍රූ බෝල දාන්න ඕනේ බවුන්සර් දෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි මැච් එක හොඳට යන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් පුහුණු වෙනකොට දෙන බෝල වගේ නෙවෙයි ගේම් එකකදී. මේ මනුස්සයා වටන්නමයි දෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ දෙයකට සූදානම් වෙනකොට අපි පුහුණු වෙනකොටත් පුළුවන් තරම් ඒ කරදර පොඩ්ඩක් එන්න ආරිනවා. දඟපන්දු එවන්න ආරිනවා. ඒ නිසා දඟත් ටිකක් ඕනේ හැබැයි පුතේ පරිස්සමින් හා කියලා ඔය කොනක බන දහපතර වැඩ වෙනකොට කරාරින්න එපා. ඒව මේ භාවනාවට පුරුදු වෙලා එන දඟපන්දු ටිකක් කියලා හිතාගෙන බාධක දිවෙන් තරංගයක් කියලා හිතාන කරන්න බලන්න. ඒතකොට ජීවිතෙත් විචිත්‍ර වෙනවා. භාවනා කියන එකත් විනෝදාන්තයක් බවටපත් වෙනවා. ශීඝ්‍ර දියුණුවක් ලබා ගන්න පුළුවන්. අපි යනවා ඊගා ප්‍රශ්නෙට. ස්වාමීන් වහන්සේ මට ලැබී තියෙන ප්‍රශ්න අවසන්. මේ කනගාටු වේද?